So good afternoon to all. This is Kritika ma'am. Already we discussed about section 1 and 2 in the lesson of Eidgah. I hope you have no doubts at the both sections. A small recall section from the both two sections. The main character of the lesson is Hamid. Hamid was a 4 years old boy, poor boy. His parents were died. His grandma only brought him. His grandma's name was Amina. She told him, your father went to foreign to earn money and your mother went to Allah to get some lovable gifts for you. Hamid also believed her words. Hamid's friends' names were Muhammad, Mohsin, Noori and Shami. They were eagerly waiting for the festival of Eidgah. So at the festival time, they have some monies to buy things. Muhammad and Mohsin and Shami, they bought some toys. Except Hamid, all of them participated in the Eidgah festival very happy. Now we are going to move the next section. What will Hamid do in the Eidgah festival? He have only 3 paises. What he is going to buy? Let us start the lesson. I am going to read the lesson. I hope you won't need the Tamil meanings because these sentences are given in a simple words. So, next to the sweet shops, there were a few hardware stores and jewelry shops. The boys were not interested in anything there, so they walked ahead except Hamid. It occurred to Hamid that his granny did not have a pair of tongues. So, I am going to explain the meaning of tongues. I sent a picture of tongues. Tongues அப்படினா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த அப்பள இடுக்கின்னு சொல்லுவாங்க வீட்ல. அது வந்துட்டு V ஷேப்ல இருக்கும். அந்த பிக்சர் நான் உங்களுக்கு சென்ட் பண்ணிருக்கேன் பாத்துக்கோங்க. அவங்க வீட்ல வந்து என்ன இல்லையா pair of tongs. Tongs மட்டும் இல்லன்னு சொல்றாங்க. Each time she cooked chapatis, the iron pan burned her hands. So சப்பாத்தி போடுறச்சலாம் அவங்க பாட்டிமா வந்து கையை சுட்டுக்கறாங்களாம். If he bought her a pair of tongs, she would be very pleased. She would never again burn her fingers. It would be a really useful thing to have in the house. So Hamid stopped to look at a pile of tongs at the hardware shop and asked the shopkeeper, how much for this pair of tongs? The shopkeeper looked at him and replied, it's not for you. So வந்துட்டு என்ன பண்றாங்கன்னா ஹாமிட் வந்து என்ன திங்க் பண்றாங்க, விளையாட்டுக்கு பொம்மை வாங்குறத காட்டிலும் விளையாடுறதுக்கு பொம்மை வாங்குறத காட்டிலும் அந்த டாங்ஸ் நம்ம வாங்கணும்னா நம்ம பாட்டிக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படினு சொல்லிட்டு he just go and ask the shopkeeper how much, எவ்வளோ இதோட விலை என்ன அப்படினு கேக்குறாங்க. The shopkeeper looked, அவரை பார்க்கறாரு, பார்த்துட்டு that is not for you, இது வந்து உனக்கு தேவையானது கிடையாதுப்பா அப்படினு சொல்றாரு. அவன் உடனே என்ன கேக்குறான், is it for sale or not, நீங்க இத விக்கிறதுக்கு தான வச்சிருக்கீங்க அப்படினு கேக்குறான். why should it not be for sale, ஆமா விக்கிறதுக்காக தான், ஏன் அப்படினு அவர் திருப்பி கேக்குறாரு. it will cost you 6 paise. அப்ப என்ன சொல்றாரு, இதோட விலை என்னன்னா 6 பைசா அப்படின்றாரு. Hamid's heart sank. tell me the correct price, he said. அவன் உடனே வந்து அவனுக்கு ஒரு மாதிரி ஆயிடுது, சடனா அந்த ரேட்டை கேட்டது ஒரு மாதிரி ஆயிடுது ஹார்ட்லாம். இல்லை உண்மையான விலையை சொல்லுங்களே அப்படின்னு கேட்குறான். ஆல் ரைட், இட் வில் பி 5 பைசே, டேக் இட் ஆர் லீவ் இட். அப்போ உடனே கடைக்காரர் என்ன சொல்கிறாரு, ஓகே 5 பைசா இது, ஒன்று எடுத்துக்கோ இல்லைன்னா இடத்த காலி பண்ணிப்பா அப்படின்னு சொல்லிடுறாராம். Hamid said, will you give it to me for 3? உடனே அவன் என்ன கேட்குறான், சரி எனக்கு இதை 3 பைசாவுக்கு கொடுக்குறீங்களா அப்படின்னு கேட்குறான்.
Then he walked away, afraid the shopkeeper would scream at him. உடனே சொல்லிட்டு என்ன பண்ணிடுறான், நடக்க ஆரம்பிச்சிடுறான். ஏன் அப்படின்னா இந்த ஷாப்கீப்பர் கத்துறதுக்கு, ஸ்க்ரீமிங் அப்படின்னா கத்துறதுக்கு முன்னாடி நம்ம நடந்துடுவோம் அப்படின்னு நடக்கிறான். But the shopkeeper did not scream. On the contrary, he called Hamid back and gave him the pair of tongs. அவர் உடனே என்ன பண்ணுறாரு, கத்தலை, அதுக்கு பதிலாக அவனை கூப்பிட்டுடுறாரு. அவனை கூப்பிட்டுட்டு திருப்பி கூப்பிட்டு என்ன சொல்கிறாரு, அந்த pair of tongs எடுத்து அவன் கையில் கொடுத்துடுறாரு. Hamid carried it on his shoulder as if it were a gun to show it to his friends. அதை தூக்கி ஹாமிட் தோளில் எப்படி போட்டுக்கிறான், கன்னு மாதிரி, கன்னுன்னு நிறைய துப்பாக்கி மாதிரி அதை கழுத்தில் போட்டுக்கிட்டு தோள்பட்டையில் போட்டுட்டு அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டலாம் காட்டுறான். தென் Moshin laughed and said, are you crazy? What will you do with the tongs? அப்போ வந்து மோஷன் சிரிக்கிறான் அவனை பார்த்து, ஏய் லூசாடா நீ, இதை வச்சு நீ என்னடா செய்ய போகிற அப்படின்னு கேட்குறான். Hamid flung the tongs on the ground and replied, try and throw your water carrier on the ground, it will break. உடனே ஹாமிட் என்ன பண்ணுறான், ஏன்னா மோஷன் பாட் அ வாட்டர் கேரியர் சொல்லியிருந்தேன்னா வாட்டர் கேன் வாங்கியிருந்தான்னு, ஹாமிட் உடனே தன்னோட தோள்பட்டையில் இருந்த டாங்ஸ் தூக்கி டொப்புன்னு கீழே போடுறான். கீழே போட்டுட்டு அவன் என்ன சொல்கிறான், எங்கே நீ உன்னோட வாட்டர் கேரியரை கீழே தூக்கி போட்டு பார்ப்போம், அப்படி நீ போட்டால் இட் வில் பி பிரேக், அது வந்து உடஞ்சி போயிடும், ஆனால் என்னோட டாங்ஸ் என்னது உடையவே உடையாது அப்படின்னு பெருமையாக சொல்கிறான். Mahmoud said, are these tongs some kind of toy? அப்போ உடனே மஹ்மூத் என்ன கேட்குறான்னா, ஓ இது ஒரு வகையில் ஒரு விளையாட்டு பொருள் தானா அப்படின்னு கேட்குறான். Why not? replied Hamid. ஆமாம் ஏன் இல்லைன்னு சொல்கிறேன். Place them across your shoulders and it is a gun. உன்னோட தோள்பட்டைக்கு குறுக்க போட்டனா இது வந்து ஒரு கன்னாக மாறிடும். Carry them in your hands and it is like the musical instrument carried by singing monks. My tongues are like a tiger among toys. உடனே என்ன சொல்கிறான், நீ வந்துட்டு அதை கையில் வந்து லைக் இந்த பஜனை பாடுறவங்க பார்த்தோன்னா கையில் வந்துட்டு ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் வச்சுருப்பாங்கடா, அதை தட்டிக்கிட்டே பஜனை பாடுவாங்க. அந்த மாங்னா பூசாரிகள்னு அர்த்தம். ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இதை ரெண்டு கையிலையும் நீ பிடிச்சிக்கிட்ட அப்படின்னா இது வந்து தட்ஸ் லுக் லைக் அ மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கேரிடு பை அ சிங்கிங் மாங்க். ஒரு மாங்கோட கையில் இருக்க மியூசிக்கல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் மாதிரி போயிடும். ஆனால் என்னோட டாங்ஸ் வந்து எப்படி கத்தும் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டைகர் மாதிரி கத்தும் அப்படின்னு சொல்கிறான். தென் ஷமி who had bought a small tambourine asked, will you exchange them for my tambourine? ஸோ வந்து இந்த தம்ப்ரைன் அப்படின்றது பார்த்தோன்னா அது வந்துட்டு ஒரு வகையான டாய். இவன் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா ஷம்மி கேட்குறான், ப்ளீஸ்ப்பா இதை நம்ம எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோமா அப்படின்னு கேட்குறான். இட் இஸ் worth 8 பைசேஸ். அவன் என்ன சொல்கிறான், இது வந்து 8 பைசா அப்படிங்கிறான். பட் ஹாமிட் வுட் நாட். ஹாமிட் என்ன சொல்லிட்டான், நோ என்னாலாம் முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டான். தி பேர் ஆஃப் டாங்ஸ் ஒன் எவ்ரி ஒன் ஓவர் டு இட்ஸ் சைடு. ஸோ கடைசியில் பார்த்தோம்னா எல்லோரும் வாங்கின டாய்ஸை காட்டிலும் ஹாமிடோட டாய் வந்து ரொம்ப பெரிய லெவலில் போயிடுச்சு. By 11, the village was again filled with excitement. All those who had gone to the fair were back at home. ஸோ 11 o'clock ஆகும்போது பார்த்திங்கன்னா அங்கே இருக்க ஊர் வந்து ரொம்ப கூட்டமாக எல்லோரும் ஓவர் எக்ஸைட்டடாக இருக்காங்க. ஸோ இந்த ஃபேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா the fair is going but some of them went back their home. Hamid to return home. Hamid என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சான், வீட்டுக்கு போயிட்டான். As soon as she heard his voice, Granny Amina ran out of the house, picked him up and kissed him. வீட்டுக்கு போனதுமே அவங்க பாட்டி ஆமீனா என்ன பண்ணுறாங்க, வெளியில் ஓடி வந்து அவனை ஹக் பண்ணி அவனோட கன்னத்தில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க, பிக்டு ஹிம்னா தூக்குறது, அவனை தூக்கி அவனோட கன்னத்தில் வந்து கிஸ் பண்ணுறாங்க. Suddenly she noticed the tongs in his hand. Where did you find these tongs? அப்போ வந்து அவங்க என்ன பார்க்குறாங்க, அவனோட கையில் இருக்க அந்த டாங்ஸை பார்த்துட்டு கேட்குறாங்க, எங்கேருந்து இதை நீ எடுத்துகிட்டு வர்ற அப்படின்னு. I bought them அப்படின்னு சொல்கிறான். என்ன சொல்கிறான், I bought them which mean நான் வாங்கினேன். How much did you pay for them? எவ்வளோ கொடுத்துட்டா வாங்கினேன்? 3 பைசேஸ் அப்படின்னு சொல்கிறான். அதுக்கு அந்த பாட்டி என்ன சொல்கிறாங்க, you are a stupid child. It is almost noon and you haven't had anything to eat or drink. அப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க, முட்டாளாடா நீ காலையில் இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா மதியம் ஆயிடுச்சு. நூன்னா மதியம் அர்த்தம், மதியம் ஆயிடுச்சு. யூ ஹாவன்ட் ஹேட் எனிதிங். நீ காலையிலேருந்து எதுவுமே சாப்பிடலை, ஈவன் குடிக்க கூட இல்லை. Could you find anything better in the fair than this pair of iron tongs? இந்த இரும்பு டாங்ஸ் வாங்கினது காட்டிலும் நீ வேறு ஏதாவது அந்த ஃபேர்னு என்னது ஊர் திருவிழாவில் வாங்கியிருக்கலாம்ல உனக்காக அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. அதுக்கு ஹாமிட் என்ன சொல்கிறான் பாருங்களேன். ஹாமிட் replied in an injured tone, you burn your fingers on the iron pan.
ஸோ ஐ பாட் தம். இல்லை பாட்டிம்மா, நீங்கள் எப்போ சப்பாத்தி சுடும்போது அந்த இரும்பு சட்டியில் உங்கள் கையை நீங்கள் சுட்டுக்கிறீங்க. ஸோ நான் உங்களுக்காக தானே இதை வாங்கினேன் அப்படின்னு இன்ஜூர்டு வாய்ஸில் சொல்கிறான். கிரானி வாஸ் டீப்லி மூவ்டு பை ஹாமிட்ஸ் செல்ஃப்லெஸ்னஸ். ஸோ அதை கேட்டதுமே அவங்களுக்கு என்ன ஆகிடுச்சு, அவ்வளோ ஒரு ப்ரௌட் ஆகிடுச்சு. ஷீ ஸ்டார்டட் க்ரையிங். அவங்க உடனே என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, அழ ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஃபார் த wretched woman தி பேர் ஆஃப் tongs வாஸ் as precious as socks of silver. ஸோ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, அவங்க அந்த இடத்துல ஏன் அழறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த wretched அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா அன்ஹாப்பி. ஏன் அன்ஹாப்பினா, ஷீ லாஸ்ட் ஹிஸ் சன் அண்ட் டாட்டர் இல்லா. அவங்களோட மருமகளையும் மகனையும் அவங்க இழந்துட்டாங்க. தே ஆர் வெரி புவர். பட் அப்படி இருக்கிறதுனால அவங்கள wretchedன்னு சொல்கிறாங்க. wretchedனா அன்ஹாப்பி. ஸோ அந்த சந்தோஷமே இல்லாத வாழ்க்கையில் இருக்கிற அந்த பாட்டி என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, அவங்களோட வாழ்க்கையில் ரொம்ப ப்ரிஷியஸ்னா ப்ரைஸ்லெஸ், விலை மதிப்பே இல்லாத ஒரு கிஃப்ட் எதுன்னா ஹாமிட் வாங்கி கொடுத்த டாங்ஸ் தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ த ஸ்டோரி இஸ் ரிட்டன் பை முன்சாரி பிரேம்சந்த். ஸ்டோரி பை முன்ஷி பிரேம்சந்த் அப்படின்றவங்களோட ஸ்டோரி தான் இது. டிரான்ஸ்லேட்டட் அண்ட் அடாப்டட் பை உமா ராமன். ஸோ உமா ராமன் அப்படின்றவங்க நமக்கு இந்த ஸ்டோரியை டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. வி ஹாவ் டேக்கன் த ஸ்டோரி adapted by Uma Raman and the author of the story is Munshi Premchand. I hope you understood this section. If you have any doubts, you have to ask me. At end of the session, they given 4 choose the correct answer. You have to write the answer and type it the correct answer and send it to me, ma. Okay. Thank you, ma. Thank you so much.